بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات جزرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين
بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح
فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. Surah As-Saff ayat 1 sampai 101. As-Saffat, surat As-Saffat artinya barisan yang teratur. Saf, barisan yang teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya was-saffati saffa, demi rombongan malaikat yang berbaris dengan megah. Faz-zajirati zazra, demi rombongan malaikat yang menentang kemungkaran dengan gigih dan gagah. Inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Esa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada antara keduanya, Tuhan kawasan timur.
Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dari penduduk bumi dengan bintang-bintang. Wa hifzan min kulli syaitanin marid, dan memeliharanya dari setiap intaian setan yang durjana. La yasma'una illa al-mala'il a'la wa yughzafuna min kulli janib. Mereka tidak akan mampu mencuri dengar rahasia alam rohani, sebab mereka akan dilempar dari segenap penjuru. Dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib, serta diusir tanpa ampun, dan mereka mendapat siksaan yang kekal. Illa man khatifal khadfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Tapi barang siapa di antara setan-setan itu yang dapat menyambar sekelumit rahasia percakapan samawi itu, ia diburu oleh bola api yang berpijar serta menghanguskan. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Coba tanyakan pendapat mereka. Coba tanyakan pendapat mereka. Apakah menciptakan mereka yang lebih sulit atau menciptakan bumi dan langit serta para malaikat yang telah kami ciptakan? Kami menciptakan bapa mereka dari tanah liat yang lembut. Bal ajibta wa yaskhrun. Bahkan kau akan heran karena ulah mereka yang selalu memperolok-olokmu. Wa idza dzukkiru la yadhkurun. Andai kata mereka diingatkan juga, mereka tidak akan memperdulikannya. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Dan bila mereka melihat tanda kekuasaan Tuhan dan mukjizat Rasul, mereka mengajak yang lain untuk memperolok-oloknya. Wa qalu inna hadza illa sihrun mubin. Sambil berkata, ini hanyalah sihir belaka. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. Apakah bila kita sudah mati dan jadi tanah, serta yang tinggal hanya tulang, apakah masuk akal kita akan dibangkitkan kembali? Awa abauna al-awwalun, juga nenek moyang kita yang dahulu. Qul na'am wa antum dakhirun. Jawablah, ya, kalian akan dibangkitkan secara hina. Fa innama hiya jazratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Adapun kebangkitan itu tidak ada kesukarannya. Cukup dengan satu kali teriakan saja, tiba-tiba mereka melihat sendiri kebangkitan itu. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka mengeluh, wahai celaka kita, kiranya inilah hari pembalasan itu. Hadza yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun. Jawab yang lain, inilah hari penyisihan yang pernah kalian dustakan dahulu. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada Zabaniyah, himpunlah mereka yang zalim dan kawan-kawan mereka sesama durhaka serta sembahan yang mereka sembah. Min dunillahi fahduhum ila suratil jahim. Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepadanya jalan ke neraka. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan sementara penjarakan lebih dahulu, sebab mereka akan ditanya. Malakum la tanasurun. Mengapa antara kalian tidak saling menolong? Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun.
Golongan pengikut dari orang kafir itu menemui pemimpinnya yang pernah menyesatkan selama ini untuk saling bertanya satu sama lain. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Golongan pengikut menuduh, kamulah yang mendatangi kami dari kanan. Qalu bal lam takunu mu'minin. Golongan pemimpin menjawab, bukan kami yang menyesatkanmu, tapi tabiatmu sendirilah yang tidak bersedia menjadi orang yang beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Lagi pula kami tidak berkuasa atasmu, namun kamulah orang yang durhaka. Fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladza'iqun. Akhirnya mereka berkata, kini sudah sepantasnya berlaku ancaman Tuhan kita, bahwa kita akan merasakan siksaan. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Kami telah mengajak kalian kepada jalan sesat, justru kami sendiri telah sesat juga. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang berdosa. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sebab dahulu bila mereka diajak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, mereka menolak dengan sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka katakan, apakah kami akan meninggalkan berhala sembahan kami hanya karena mendengarkan ucapan seorang penyair gila? Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sebenarnya Muhammad itu datang membawa kebenaran dan membenarkan para rasul yang terdahulu. Innakum ladza'iqul 'adzabil alim. Kamu benar-benar akan merasakan siksaan yang amat pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi pembalasan siksa kecuali karena kejahatan yang pernah kamu lakukan. Illa ibadallahil mukhlasin. Tapi hamba Allah yang beramal dengan setulus hati, ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka beroleh rezeki tertentu. Fawakihu wahum mukramun. Yaitu buah-buahan dan mereka dimuliakan. Fi jannatin na'im. Di dalam surga yang penuh nikmat. Ala sururim mutaqabilin. Duduk berhadapan di atas sofa. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Serta diedarkan kepada mereka gelas-gelas yang berisi minuman dari mata air surga. Bayda'a ladzatil syaribin. Putih bening, mewangi, harum, terasa sedap oleh yang meminum. La fiha ghawlu wa la hum anha yunzafun. Tak ada pengaruhnya yang memusingkan kepala, dan tidak pula mereka mabuk karenanya. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Mereka dilayani oleh bidadari cantik yang tunduk pandang. Ka'annahum baydun maknun. Bagai telur yang disimpan dalam pajangan. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasalun. Mereka berhadapan satu sama lain bertanya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Salah seorang di antara mereka berkata, aku pernah mempunyai seorang kawan waktu di dunia dahulu. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin.
Dia bertanya kepadaku, apakah kau membenarkan adanya kiamat? Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun. Apakah masuk akal bila kita telah mati dan dimakan tanah? Apakah masuk akal bila kita telah mati dan dimakan tanah, sedang yang tinggal hanya tulang belulang, bahwa kita akan menerima pembalasan? Qala hal antum muttalli'un. Selanjutnya ia menyambung, kata kepada teman-teman duduknya sesama ahli surga, maukah kalian melihat akibat yang diderita oleh kawanku itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu ditinjaunya ahli neraka, maka dilihatnya si kawan lama ada di tengah-tengah neraka yang sedang bergejolak dengan panas dan menggebu-gebu. Qala tallahi in kitta la turdin. Dia berkata kepada kawan lamanya itu, demi Allah, hampir saja dahulu kamu mencelakakanku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau tidaklah karena karunia Tuhanku, tentu akan telah diserta pula ke neraka itu seperti kamu. Afama nahnu bimayyitin. Selanjutnya ia bertanya kepada teman-teman duduknya tadi, bukankah kita ini tidak akan dijamah lagi oleh kematian? Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bima'udzabin. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Selain dari kematian yang pertama tempo hari, dan tidak pula akan disiksa. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya inilah keberuntungan yang gilang gemilang. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu, hendaklah beramal dan berusaha berkepanjangan. Untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu, hendaklah beramal dan berusaha berkepanjangan. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqum. Apakah hidangan yang disuguhkan kepada ahli surga itu yang lebih baik, atau buah pohon zakum yang buruk dan pahit yang dijanjikan kepada ahli neraka? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Kami jadikan pohon zakum itu ujian bagi orang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ia adalah pohon yang tumbuh pada dasar neraka. Taluha ka'annahu rusus syayatin. Buahnya seperti kepala setan. Fa innahum laakiluna minha famali'una minhal butun. Maka mereka benar-benar akan memakannya hingga penuh isi perutnya. Thumma inna lahum 'alayha lasyauban min hamim. Setelah kenyang, haus pun terasa, kemudian mereka diberi minum dengan campuran air mendidih. Thumma inna marji'ahum lailal jahim. Thumma inna marji'ahum lailal jahim. Setelah itu mereka kembali lagi ke neraka tempatnya semula. Innahum alfaw aba'ahum dallin. Mereka bernasib malang demikian karena mendapati bapa-bapa mereka sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu tanpa pikir panjang mereka segera mengikuti jejaknya. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sesungguhnya sebelum kaum Quraisy itu telah sesat juga sejumlah besar bangsa-bangsa purbakala. Walaqad arsalna fihim munzirin.
Tapi telah kami utus beberapa orang nabi di kalangan mereka untuk memberi peringatan. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Maka lihatlah bagaimana akibat diderita oleh orang-orang yang diberi peringatan itu. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang telah disucikan. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Sesungguhnya Nuh telah bermohon kepada kami sehubungan dengan keingkaran kaumnya, dan kami penerima permohonan yang terbaik. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan dia dan keluarganya dari bencana kesusahan yang amat dahsyat. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Nikmat utama yang ketiga, dan kami tinggalkan kenangan indah atasnya pada angkatan yang menyusul kemudian sampai hari kiamat. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kami berfirman kepadanya, salam bahagia untuk Nuh dari segala bangsa sedunia. Inna kadzalika nazzil muhsinin. Begitulah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Karena ia salah seorang hamba kami yang beriman. Thumma aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan di antara yang termasuk pengikutnya ialah Ibrahim. Idza jaa rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang tulus ikhlas. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ingat pula ketika ia berkata kepada bapa dan kaumnya, apa yang kalian sembah itu? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menghendaki sembahan selain Allah dengan jalan dusta? Fanazara nazratan fin nujum. Lalu ia memandang kepada bintang-bintang. Faqala inni saqim. Maka ia berkata, aku sakit. Fatawallau anhu mudbirin. Lalu mereka berpaling daripadanya dan berbalik kembali. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Lalu secara diam-diam ia pergi kepada Tuhan-Tuhan mereka, seraya bertanya, mengapa tidak kalian makan makanan yang disediakan ini? Ma lakum la tantiqun. Mengapa kalian tidak mau berbicara? Faragha alaihim darban bil yamin. Lalu dihampirinya berhala-berhala itu, langsung dipukulnya dengan sekuat tenaganya. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maka kaumnya datang bergegas kepadanya. Qala ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim bertanya, apakah kalian menyembah patung yang kalian pahat sendiri?
qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, buatlah perapian, lalu lemparkanlah dia ke dalam unggun api itu. Faradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Semula mereka bermaksud membakarnya, namun kami menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang rendah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, aku akan meninggalkan kampung ini, pergi menghadap kepada Tuhanku, yang akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahilah aku putra yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami sampaikan berita gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang penyantun. Sadaqallahul azim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.